Now we'll go to the technical part of the morning. કે રોયલ અંતરા કચ્છી ઓલિમ્પિયા શું છે exactly? What are the technical aspects? We have a short 10-slide presentation that will help you understand the entire concept, the format, etc. Almost every detail has been mentioned in the book, which you can read once you are out of this Sabhagraha. Vineet? First, and the most important concept of Royal Antara Kachhi Olympia, it is a village-wise competition. 52-42 gam, all are a part of this competition, and the format is in line with the national games and the Olympics. So basically, you will be representing your village. Nilesh bhai, any specific? કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ એ પોતાના ગામને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. એટલે ટુર્નામેન્ટ બેઝિકલી જેવી રીતે દેશ વાઇઝ ઓલિમ્પિકની થાય છે એવી રીતે 52-42 જે આપણા ગામો છે એના વાઇઝ થશે. બરાબર છે? The number of sports, we have 10 sports altogether, 3 team sports. The team sports are football, volleyball and basketball. Football ma, in line with the competitions that happen in school levels, the district level, the state, nationals, internationals, it will be a 11-a-side tournament. And volleyball will be indirect. Of course, we have a lot of direct volleyball tournaments happening within our community, but indirect volleyball mein you can also play direct. So the onus is on you how you want to play. But the format will be in lines with indirect volleyball. Basketball will be as per standards. The individual sports include badminton, tennis, TT, skating, chess, and of course swimming. There's a star mark on swimming. This year in the summer camp we did not have the swimming chapter because of poor rainfalls across the state of Maharashtra. Similarly, if the rainfall is adequate and if the facilities are available, we will be conducting swimming in the Royal Antara Kachhi Olympia. Otherwise it will be excluded. The most attractive and the important part of this Royal Antara Kachhi Olympia is the track and field event. We have 10 categories here. We have the 100 meter, 200 meter, 400 meter, 1500 meter. Of course, we have the relay, the long jump, short put, discus, javelin throw, and the triple jump. The medal tally. Like any other games, the team, the village with the maximum number of gold medals with it is the winner. Even if you have 10 gold medals and 3 silver medals, but if there is another village on second spot which has 9 gold medals and 15 silver medals, in spite of that, you will be the winner because you have maximum number of gold medals. If there is a tie in the gold, then the team with the maximum number of silver medals will be the winner, so and so forth for bronze. But if there is a tie for gold, silver and bronze, then all will be joint winners because then you cannot conduct competitions once again. Categories. This is the most important and the most exciting part of Royal Antara Kachhi Olympia. The statistics of London Olympics 2012 said there were 304 categories, but all were open categories. Here, we have more than 240 different categories because we are covering almost all age groups. And both the categories all the categories are equal for both male as well as female. So there are equal number of categories for male as well as female, more than 120 categories in male and more than 100 categories in female. The interesting part here is that chess and skating start at the youngest age of 5. So anyone above the age of 5 can participate in chess and skating, and for other sports it is above 7. We have special slots for senior citizens, for people in the age group of 35 to 45, 45 to 60, so on and so forth, which is all available in the book. There is a big table on page number 13, if I'm not wrong, which you can see when you go home. Ema badhi categories have been provided in detail. Next, please. Tentative dates. આમાં નિલેશભાઈએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને હું એમને જ કહીશ કે તમે આ ટેન્ટેટિવ ડેટ્સ અને ટેન્ટેટિવ વેન્યુઝમાં ખાસ કહો. ડેટ્સમાં આપણે એવી ડેટો જોઈ છે કે જ્યારે મહારાજના મુહૂર્ત નથી લગ્નના અને શનિ અને રવિવાર છે, કારણ કે બધાને અગવડતા હોય ચાલુ દિવસે રમવું. આમ પણ ક્રિકેટની 5-6 ટુર્નામેન્ટો થાય છે, એટલે આ એ ડેટ્સ છે કે આ ડેટ્સમાં
તમને લગ્ન કરવા બી હોય, મહારાજે કાઢી આપ્યું હોય તો વિચાર કરજો, આ 5 મહારાજો પાસેથી પૂછીને પછી ડેટ ફાઇનલ કરીશ. એટલે આ જરા ધ્યાન રાખજો. તો એવી ડેટ છે કે જ્યાં સેટરડે સન્ડેના, અને એના પછી કદાચ આમાં તમે કેટલો રિસ્પોન્સ આપો છો. અત્યારે જે અમારી ગણતરી છે એ 3000 પાર્ટિસિપન્ટ પ્રમાણે અમે ગણતરી કરી છે. કદાચ જો નંબર્સ વધી જાય, કદાચ જો રિસ્પોન્સ વધુ હોય, તો આ જ્યારે ક્લોઝ થશે રજિસ્ટ્રેશન, ત્યારે જ અમે નક્કી કરી શકીશું કે આ ડેટ સિવાય બી કદાચ દિવાળી વેકેશનમાં, કારણ કે કાર્તકી પૂનમ પોઠિયા જ પાંજો મળે ચાલુ થઈ જાય. દિવાળી વેકેશન અને કાર્તકી પૂનમ के पास टच ने કહ્યું, કારણ કે જ્વાર के नामे देश में बनू है प्रवेश, आई मीन सॉरी ચાતુર્માસ પૂર્ણ થીંદો હોય. એટલે આ બધું ધ્યાન રાખીને અમે, તમે જો માર્ક કરશો તો કાર્તકી પૂનમ પછીની ડેટ છે. કાર્તકી પૂનમ છે 14 નવેમ્બર, એના પછીની ડેટ છે. તો એવી રીતે રાખી છે. પણ કદાચ જો તમે બધા સારો રિસ્પોન્સ કરશો, ગામના મહાજનો મહેનત થોડીક કરશે બંને મહાજનોની સાથે, તો અમને કદાચ દિવાળીમાં પણ એકાદ બે ઇવેન્ટો કરવી પડે, એકાદ બે સેટરડે સન્ડે કરવા પડે. પણ એ પહેલેથી આપણે જણાવીશું 2-3 મહિના પહેલાં. જેવું રજિસ્ટ્રેશન પતશે એટલે તરત ખબર પડશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વેન્યુઝમાં આ વળી અત્યારે હું નામ વાંચી જાઉં છું. ડીવાય પાટીલ સ્ટેડિયમ નેરુલ, બોમ્બેનું સારામાં સારું સ્ટેડિયમ અત્યારની તારીખમાં વાનખેડે કરતાં પણ વધુ સારું ડીવાય પાટીલ સ્ટેડિયમ નેરુલ છે. માટુંગા બોર્ડિંગની જે પેવેલિયન છે ને માટુંગા બોર્ડિંગ બંને, અમુક સ્પોર્ટ્સ ત્યાં બી થઈ શકે છે. યુનિવર્સિટી પેવેલિયન છે જે ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ છે એ મરીન લાઇન્સ ચર્ચગેટમાં જે યુનિવર્સિટી પેવેલિયન છે ત્યાં જ થશે. ગોરેગાંવ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, અંધેરી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, કાલિદાસ કોમ્પ્લેક્સ અને ફાધર એંગલ સ્કૂલ, આ બધા કોમ્પ્લેક્સો છે ત્યાં બધી જ રમતો થઈ શકે એવી છે. અને સ્ટેટ અને નેશનલ લેવલની જે ટુર્નામેન્ટો થાય છે ફાધર એંગલ સ્કૂલમાં થાય છે. એનું કોમ્પ્લેક્સ કદાચ આખા મુંબઈમાં બી ક્યાંય નથી એવી ફેસિલિટીની એવું કોમ્પ્લેક્સ છે, તો ત્યાં આપણે ટ્રાય કરીશું. અને એરોલીમાં સ્કેટિંગ માટે બોમ્બેની સારામાં સારી રિંગ જે છે એ એરોલીમાં છે, જેનું નામ અહીંયા નથી આવ્યું, તો ત્યાં થશે. પણ આ બધું ડિપેન્ડ કરે છે આપણી નંબર ઓફ પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા છે, અને એ પ્રમાણે ટેન્ટેટિવ અમે બધે કહી રાખ્યું છે. પણ જ્યાં સુધી ફાઇનાલિટી ના આવે એટલે કદાચ થોડુંક અહીંયા ત્યાં થશે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, રજિસ્ટ્રેશન્સ ક્યારથી શરૂ થશે? હમણાંથી શરૂ થઈ જશે. યુ કેન લોગ ઓન ટુ kviosports.org એન્ડ રજિસ્ટર રાઇટ નાઉ. એન્ડ અધર ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ, આ જે આખી ઇવેન્ટ છે હેઝ બીન સ્ટ્રીમિંગ લાઈવ. સો ઓલ our KVO Jain community members living abroad, living in other parts of the country, have been able to see this entire webcast live. You can start registering today. And the registration dates close on 24th of August 2016. Thank you. And now, there are a lot of questions that people have in mind. Before that, I think Nilesh Bhai has something to speak. રજિસ્ટ્રેશન કરશો તો જેવી રીતે આપણે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરીએ છીએ યુનિવર્સિટીની બોર્ડની એક્ઝામો પછી, તો કેટલી વાર વિચારીએ છીએ, કેટલું સમજી વિચારીને ભરીએ છીએ. તો થોડુંક એવું ભરજો, થોડુંક સમજી વિચારીને ભરજો. જો કે અમે એવી તૈયારીઓ રાખી છે, હવે સવાલમાં અમે આગળ વધીશું એટલે તમને આઈડિયા આવી જ જશે. પણ એવી તૈયારી રાખી છે કે તમારી એજ ગ્રુપ નાખો એટલે તમને એટલા જ સ્પોર્ટ્સ મળશે જેમાં તમે એલિજિબલ છો રમવા માટે. પણ તે છતાં પણ સ્પોર્ટ્સ સિલેક્શનમાં પણ બહુ ધ્યાન રાખજો અને સમજી વિચારીને ભરજો. હવે આપણે આગળ વધીએ. પ્રતિકભાઈ, આ જે પણ કમ્યુનિકેશન અમે કરી રહ્યા છીએ અબાઉટ ધી ગાઈડલાઇન્સ, ઇટ ઇઝ ઓલ મેન્શન્ડ ઇન ધ વેબસાઇટ, ઇટ ઇઝ ઓલ મેન્શન્ડ ઇન ધ બુક. સો પ્લીઝ બી વેરી કેરફુલ બિફોર યુ રજિસ્ટર, કારણ કે દિસ ઇઝ ધ ઓનલી मौका यू विल हैव. इसमें मौका दोबारा नहीं मिलेगा एंड देयर विल बी नो चेंजेस अलाउड. Nilesh bhai, now there are a lot of questions that everyone will have in mind. સૌથી પહેલું ક્વેશ્ચન કે who can participate, whether it is only people from Mumbai or how is it? Please. અક્રોસ ધ ગ્લોબ કોઈ પણ કેવીઓ આ ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લઈ શકશે. દરેકે દરેક મહાજનને રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાના જે બી, અમે મહાજનને ડિટેલ્સ આપીશું, પણ પોતાના જે પણ ખેલાડીઓ છે એમને પ્રોત્સાહિત કરે. सांगली, मीरज, कराड़, मद्रास, हैदराबाद, काश्मीर, कन्याकुमारी, क्यांथी पण भारतमां, US, सिंगापोर, एनीवेर फ्रॉम द ग्लोब. जो महाजनोने कंई अगवड़ता होय तो एमना माटे, ए प्लेयर्स माटे रहेवानी अने खावा पीवानी व्यवस्था कविओ स्पोर्ट्स अभियानना माध्यमथी अमे करीशुं.
મહાજન ટ્રાય કરે, ન થાય કંઈ પણ અગવડતા હોય, કારણ કે બંને મહાજનોએ નક્કી કર્યું છે કે આખા ગ્લોબ પરના બધા કેવીઓ વચ્ચે એક સેતુ બનાવવાનો, અને એના માટે કોઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ ક્યાંથી પણ ભાગ લઈ શકે છે ઓનલાઈન રजिस्ट्रेशन કરીને. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दूसरा सवाल. વિલેજ ગામના મહાજનોમાંથી ઘણા બધા અનુભવો અધ્યક્ષો અહીંયા પધારેલ છે. આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ ધેમ ટુ રેઝ ધેર હેન્ડ્સ. સી દેર આર મેની. ને બધાને સવાલ થશે કે અમારા ગામના જે ખેલાડીઓ છે, જે પાર્ટિસિપન્ટ છે, એ આખા મુંબઈમાં અલગ અલગ જગ્યાએ રહે છે, તો એમને કેવી રીતે ખબર પડશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રજિસ્ટ્રેશન છે, એટલે વેબસાઇટ પર રજિસ્ટ્રેશન જેવા થશે એટલે એનો આખો રેકોર્ડ જેવો રજિસ્ટ્રેશન ક્લોઝ થશે એટલે એ વેબસાઇટ પર અવેલેબલ હશે ગામ વાઇઝ. દાખલા તરીકે દેસલપુરના 125 લોકોએ ભાગ લીધો છે. બસ સોરી, દેસલપુર આખા ગામે ભાગ લીધો છે. આ એડવાન્સ બુકિંગ છે બાય ધ વે. હા નિલેશભાઈ, આ બંને દેસલપુરના છે. આ એડવાન્સ બુકિંગ છે 125 ની. એટલે મેં નામ લીધું. તો જે કઈ લોકો ભાગ લેશે એમના નામ, એમનો નંબર, એમણે લીધેલી ઇવેન્ટ, એ બધું kviosports.org પર તમને જોવા મળશે. તમને કંઈ અગવડ હોય તો બંને મહાજનોની જે ટીમ છે એને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, અને તમને ટોટલ ડિટેલ્સ એડ્રેસ સહિત બધા પ્લેયરની અમે પ્રોવાઈડ કરીશું. એટલે મહાજનોએ એ ચિંતા નથી કરવાની કે એમને ખબર કેવી રીતે પડશે. વેબસાઇટ પરથી તો પડશે જ, પણ અમે પણ બેઠા છીએ દરેકે દરેક ચીજ તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે. इसमें और भी एक पॉइंट है. समझो एक प्लेयर है जो कहीं नाला सोपारा में रहता है, उसको अपने गांव के महाजन से या अपने गांव की टीम से कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है. अगर वो रजिस्टर करता है in spite of being unaware about what is happening with the village team, he can still participate because it is an individual registration, and if he is participating in any individual sport, he can still come and play. And if he wins, the medal tally will automatically be given and added to his team. So this is the beauty of the Royal Antara Kutchi Olympia, that in spite of the diversity in the geographical regions across Mumbai, people can still openly participate because most of the events are individual events. The next question that comes to my mind, Nilesh bhai, is what is the role of the Mahajan? અને એ સમજો વોલેન્ટિયર બનાવવા કઈ રીતે કરવું? મહાજનનો રોલ તો હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહ્યો છે. સમાજ હોય કે ગામ હોય, કોઈ પણ લેવલ પર મહાજનનો રોલ આમાં ખાસ રોલ એ છે કે અત્યાર સુધી અમુક મહાજનોએ તો તૈયારી કરી છે, અમને ફોન બી આવી ગયા છે ખાલી ઓલિમ્પિકની જાહેરાતથી, કે જે કોઈ લિસ્ટ મળશે એ બધા પ્લેયર્સોને ભેગા કરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇવેન્ટ તો એ પ્લેયર રમવાના છે, પણ જે ટીમ ઇવેન્ટ છે, 3 ટીમ ઇવેન્ટ છે, એ ટીમ ઇવેન્ટ માટે એમને આ લોકો માટે પ્રેક્ટિસ કરાવવી પડશે. એ લોકોને આ અમે જે લિસ્ટ આપીશું, જો મહાજનને તકલીફ હોય, ઘણીવાર શું થાય છે કે મહાજન સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્વોલ્વ નથી હોતા, ઘણા બધા ગામના એવા ઇન્વોલ્વ નથી હોતા, તો અમારી ટીમ એમને એમના ગામના જે સ્પોર્ટ્સ લવર્સ છે, સ્પોર્ટ્સમાં જે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, જે સ્પોર્ટ્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, એવા લોકોનું લિસ્ટ પણ સાથે આપશે, જેનાથી એ બધાની શું જરૂરિયાત છે એ મહાજન નક્કી કરી શકે. હવે મહાજન પાસે ઓપ્શન એ છે કે આઈધર મહાજન જે પોતે સક્ષમ છે અને પોતે જ જો એમના માટે બધું કરી શકતા હોય, એટલે એમના માટે કરવામાં એક ચીજ છે, નંબર 1 કે આપણે જે ડ્રેસ કોડ નક્કી થશે જે તમારા ગામનું પ્રમાણે એની તૈયારી કરાવી, એટલે એ પ્રોવાઈડ કરવા, ટીમ ઇવેન્ટ્સ માટે એમની પ્રેક્ટિસો કરાવવી, કોચ રાખવા, અને એ લોકો જ્યારે ભાગ લેવા આવે ત્યારે એમની સાથે રહી એમની જે કંઈ જરૂરિયાતો હોય એ જરૂરિયાતો એમ પૂરી કરવી. સક્ષમ મહાજનો છે એ કદાચ પોતે કરે. ગામમાં એવા ઘણા બધા રમતપ્રેમી, સમાજપ્રેમી પરિવારો છે જે ખુલ્લા દિલે, કારણ કે અમુક લોકો તો અમને ફોન કરી દીધા કે અસાંએ ગામ જો જોકો બી આશા કે ચેડી જા, પણ આપણે મહાજન, ગામની ટીમો, ગામના મંડળો એ બધા નક્કી કરી અને એ જે કોઈ એવા ગામના પરિવારો છે જે રમતપ્રેમી છે, સમાજપ્રેમી છે, જેને કામ માટે કંઈક કરવું છે, જેમની ઈચ્છા છે, મહેચ્છા છે કે બંને મહાજનોના આ અભિયાનમાં સ્વસ્થ ગામ, સમૃદ્ધ ગામ થઈને જોડાવું છે, એવા પરિવારો પાસેથી તમે ગામની ટીમની સ્પોન્સરશિપ લઈ શકો છો.
એક બી હોઈ શકે, બે બી હોઈ શકે, ચાર બી હોઈ શકે, જેવું ગામ, જેટલા પ્લેયર, જેવી રિક્વાયરમેન્ટ. કદાચ કોઈ ગામમાં એવું થાય, નાના ગામ હોય અથવા કંઈ હોય, અને જો એમને સ્પોન્સર મેળવવામાં તકલીફ થતી હોય તો ત્યારે પણ એ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે, અને એમના માટે એમની સાથે અમે પણ મહેનત કરી અને એમને એવા સ્પોન્સર્સ અમે શોધી આપીશું જેથી કરી આ ઇવેન્ટમાં દરેકે દરેક ગામનો દરેકે દરેક પ્રતિભાશાળી ખેલાડી ભાગ લઈ શકે, સારી રીતે ભાગ લઈ શકે અને સારામાં સારી નંબર ટેલી દરેક ગામને મળી શકે. હવે કોઈ ગામમાં એકથી વધારે ગ્રુપ હોય, if there is more than one group claiming responsibility for the management of the players, તો ત્યાં શું કરવું જોઈએ? દાખલા તરીકે કોઈ એક ગામ છે એક્સ, એમાં એવું થઈ જાય કે મહાજન બી એક્ટિવ છે, અમુક સ્પોર્ટ્સ મંડળો હોય છે એ પણ એક્ટિવ હોય, કોઈક એવી એન્ટિટી હોય એ પણ એક્ટિવ હોય. સમજો 2, 3, 4 એવી એન્ટિટી છે જે બધાને આમાં ભાગ લેવું છે, બધાને એમની અંડર આ ટુર્નામેન્ટ કદાચ કરવી છે. જો ટીમ સ્પોર્ટ્સમાં ગામની ટીમ એક જ આવશે ત્યારે એ લોકો જો એક કરતાં વધુ એવી એન્ટિટી હોય તો એ કવિઓ સ્પોર્ટ્સ અભિયાન એટલે કે બંને મહાજનોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે, લેખિતમાં આપે અને એ પ્રમાણે એમને બોલાવી અને એમાંથી કઈ એન્ટિટી આપણે રાખવી જેનાથી સુગમતાથી સરળતાથી આપણે આ કાર્ય કરી શકીએ. કારણ સબકા સાથ સબકા વિકાસ, આપણે બધાનો સાથ જોઈશે, એમાં બધા જરૂરી છે. એટલે સહજતાથી સરળતાથી ભેગા થઈ અને આખા સમાજને સ્વસ્થ સમાજ બનાવવા માટે આપણે એક સાથે ખૂબ જ બેલેન્સ રીતે આ કાર્ય આગળ વધારવું છે. અને આ કાર્ય કરતાં કરતાં બંને મહાજનોની જે પણ તમને જરૂરત લાગશે, બંને મહાજનો ખડે પગે તૈયાર છે એના માટે. જેમ નિલેશભાઈએ કીધું કે હરેક વિલેજથી, હરેક ગામથી એક જ ટીમ રેપ્રેઝેન્ટ કરશે, તો એની ફર્ધર ડિટેલ્સ હું તમને જણાવી દઉં કે એવરી ટીમ સ્પોર્ટમાં, વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને ફૂટબોલમાં there will be only one team per village. The onus, the responsibility is on the ગામ, the village, કે ભાઈ પોતાની બેસ્ટ ટીમ કન્ટિન્જન્ટમાં મોકલાવે. ફોર રિલે, જ્યાં એથ્લેટિક્સ અને સ્વિમિંગમાં રિલેની કોમ્પિટિશનો થશે, ત્યાં પણ ફક્ત એક જ ટીમ પર વિલેજ ભાગ લઈ શકશે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પોર્ટ્સમાં there is no limit. You can send as many people from your village to participate. For doubles events, બેડમિન્ટન, ટીટી, ટેનિસ, ત્યાં ડબલ્સ ઇવેન્ટ થશે આ વર્ષે. મિક્સ ડબલ્સ નથી થવાના. ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં there will be maximum of 3 pairs that are allowed. તો એ ખાસ બધા ધ્યાન રાખે. આ જ ટેકનિકલ ડિટેલ થોડી વધારે તમને જણાવું. મેક્સિમમ નંબર ઓફ સ્પોર્ટ્સ જે એક વ્યક્તિ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે એ કેટલા? એથ્લેટિક્સ એટલે ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ ઇવેન્ટ જે 10 અલગ અલગ આપણે જોયા, 100 મીટર, 200, you can participate in all. There is no limit. બધા, કોઈ લિમિટ નથી. 100, 200, 400, 1500, 4x100, જેવેલિન, શોર્ટપુટ, લોંગ જમ્પ, ટ્રિપલ જમ્પ, બધા. ટીમ સ્પોર્ટ્સમાં પણ there are 3 team sports, and say if Nileshbhai is playing all 3 sports, football, volleyball, basketball, you can participate in all 3. But the remaining individual sports, દાખલા તરીકે બેડમિન્ટન, ટેનિસ, ટીટી, ચેસ and skating and સ્વિમિંગમાં રેગ્યુલર ફ્રી સ્ટાઇલમાં you have to select any 3. એ તમે ફોર્મ ભરશો તો ઓટોમેટિકલી જ તમને એવી જ રીતે ફોર્મમાં છે, બુકમાં બી ડિટેલ છે, પણ આ તમારી જાણ ખાતર કીધું. કારણ કે આપણે ડેટ્સ, ટાઈમ, સમય બધું એડજસ્ટ કરીને આ કરવાનું છે ને પહેલું વર્ષ છે. સૌથી મોટી વાત કે મહાજને આ ખૂબ જ દૂરંદેશી ભર્યું, ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે અને પહેલું વર્ષ છે. એટલે પહેલા વર્ષમાં આપણે થોડું પરમ્યુટેશન, કોમ્બિનેશન્સ ચેક કરી અને આ કરીશું અને જેમ બનશે એમ વર્ષાનું વર્ષે આપણે એને સુધારતા જઈશું. Now I think if there are any questions on the floor, we should leave the discussion open for questions. આ તમને જનરલ માહિતી અમે આપી. હવે કોઈના કોઈ સ્પેસિફિક સવાલ હોય તો 2-3 જણ જરા પહોંચી જજો વચ્ચે અને તમે એ પૂછી શકો છો. દીપેશભાઈ જાઓ સેન્ટરમાં, જો હાથ ઊંચા કરે છે, 1 by 1 શાંતિથી. નિલેશભાઈ, હું અહીંયા ક્વેશ્ચન માટે આવ્યો છું. નિલેશભાઈ, હા, જે ટીમ ઇવેન્ટ્સ છે જેવી રીતે ફૂટબોલ, બાસ્કેટબોલ અને જેવું રજિસ્ટ્રેશન કરીએ
તો ક્વેશ્ચન એ છે કે જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન કરીએ ત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રજિસ્ટ્રેશન થશે કે એઝ અ ટીમ 11 જણ એક સાથે